नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ऑडियो न्यूज को। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर जानवा चाहूले चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दिंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी शेयर कर दिंतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ अपडेट। डिसेम्बर सुधा 1 कोटी महिला हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका। तृतीय पर्यायर सामिल हेबे समस्त अंगनवाड़ी कर्मी। एथिपाई समस्तंकर जांच सरिछि बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री आहुरी कहिसेंती जे सुभद्रा योजना लगी आवेदन करी बाद पड़िथिबा 2,76,000 हिताधिकारी को सामिल करिवा पई बसिबाकू जाउछि गुरुत्वपूर्ण बैठक। आसंता 24 तारिख रे 20 लाख हिताधिकारी को दियाजिबो सुभद्रा टंका। वर्तमान सुधा 1 कोटी 16 लाख रे पहुंचलानी सुभद्रा आवेदनकारी संख्या। परवर्ती खबर संबलपुर जिलापाल कार्यालय स्थित एसएसए सम्मिलनी कक्ष रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक रे जिलार समस्त जोगाण अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहिथिले। केमिति ठीक भावे धान किणा हेबो जोउथिरे कि चाषी को सीधा सड़क 3100 टंका पहुँचवा नहीं मंत्री निर्देश देइछन्ति। एही प्रक्रिया रे दलाल को प्रादुर्भाव जेपरी रहिबो नाही, कटनी छटनी सह कौनसी मध्यस्थी जेपरी एहार लाभ उठाई पारिबे नाही, मंडी प्रस्तुत रहिछि कि नाही से नहीं मंत्री अधिकारी माननकु सतर्क करिसेंति। टोकन समस्या रहिछि चाषी सह एनै आलोचना करिछि। भुवनेश्वर गले अधिकारी सह बैठक करी एहार समाधान बाट बाहर करिबी। टोकन व्यवस्था को जिला स्तर में दायित्व दियाजिबो। जेउ चाषी माने ठीक समय रे धान बिक्री न करि पारिबे तांकु जिलापाल जरिया रे 7 दिन अधिक समय दियाजिबो। परवर्ती खबर राज्य रे महिला कोर्ट प्रतिष्ठा करिबे सरकार। एनै बड़ सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य रे दिनकु दिन बलात्कार घटना वृद्धि पाइबारे लागिछि। विशेष करी नाबालिका माननको उपरे अधिक यौन निर्यातना करा जाउथबा नजर को आसुछि, जाहाको दृष्टि रखी सरकार राज्य रे महिला कोर्ट प्रतिष्ठा करिवे। महिलांको उपरे हेउथबा समस्त निर्यातना संपर्कित मामला एही कोर्ट रे विचार कराजिबो। सबुठारो बड़ कथा हैला जे एही स्वतंत्र महिला कोर्ट रे जज को समेत सरकारी वकील और कर्मचारी माने भी महिला रहिबे। फास्ट ट्रैक कोर्ट भली एही कोर्ट रे अधिक एवं शीघ्र मोकद्दमा सारिबा सह दोषी को तुरंत दंड दियाजिबो। परवर्ती खबर केंद्र खाद्य मंत्रालय कहिसेंती जे सरकार को बड़ आकार रे डिजिटाइजेशन प्रयास देश रे पब्लिक वितरण सिस्टम पीडीएस रे एक बड़ परिवर्तन आनिछि एवं 5.8 कोटी नकली राशन कार्ड बातिल करा जाइछि। विश्व स्तर रे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पई यह नूतन मानक स्थिर करिछि। परवर्ती खबर बहु चर्चित बाबा काशीनाथ को वैकुंठ धाम उपरे आजी चलिबो बुलडोजर। एने बीडीए पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सरकारी जमी रे निर्माण होइथिला वैकुंठ धाम एहा सो आश्रम भितरे थिबा जिनिसपत्र बाहर करने को बीडीए निर्देश देइछि। बेआईन भावे निर्माण होइथिबारु एहा भंगा जीवो बोली निष्पत्ति निया जाइछि। निज पुओ को कल्की अवतार रे सजाई बाबा विवाद को आसीथिले। परवर्ती खबर सिंगापुर रे रोड शो पर ओडिशा फेरिले शिल्प मंत्री संपद स्वाई। सिंगापुर गस्त सफल होइछि और अनेक कंपनी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे जोग देबा पई ओडिशा आसीबाकू आग्रह देखाउथबा कहिसेंती शिल्प मंत्री। एहा सो मंत्री कहिसेंती आगामी 5 वर्ष रे 5 लाख कोटी ओडिशा रे पुंजी निवेश पई योजना करा जाइछि। परवर्ती खबर दिनकु दिन देश रे बढ़ी चलीछि डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकेई मामला। लोकन को फसाई पुला पुला टंका लुटी नेउछंती दुर्बृत्त, खाली कर दउछंती अकाउंट। तेबे एहा उपरे एबे लागिबो ब्रेक। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकेई मामला रे बड़ एक्शन नेइछि केंद्र गृह मंत्रालय। केंद्र गृह मंत्रालय 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर देइछि। एही संदिग्ध अकाउंट गुड़िकर लिंक डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकेई मामला सहित जड़ित थिला बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर थाना रे हाजर हेले बबी इस्लाम। अभिनेता मनोज मिश्र को अभियोग आधार रे द्वितीय थर पई चंद्रशेखरपुर थाना रे हाजर होइचंती निर्देशक बबी इस्लाम। हेले आसुनाहांती मनोज मिश्र। मनोज को रांडीपुओ अंता कहवा पर थाना रे अभियोग करथिले मनोज। आपस बुझामणा पुलिस उभय पक्ष को थाना को
ଆସିବାକୁ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାରିବିଆନ୍ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଡୋମିନିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଡୋମିନିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଫେରିବା ନେଇ ବୟାନବାଜି ରଖୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଜବାବ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଫେରିବା ଅବାସ୍ତବ କଥା। ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି, ତାପରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ସରକାର କରିବ ଏ କହିବା ଅବାସ୍ତବ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ସର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବିରାରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍। ଗତକାଲି ରାତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ସମୟର ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକ୍ୱା ପାର୍କ। ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। 100 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମଧୁର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 288 ବିଧାନସଭା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ଏମ୍ଭିଏ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମ୍ଭିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାନା ପଟୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ହେବେ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପଟେଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ତଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି ହେଲା ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ। କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସାଗର ଆଦାନୀ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଏକ କୋର୍ଟ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଜ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଗୌତମ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନେବେ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଭାଜପା ଏମ୍ପି ସଞ୍ଜୟ ସେଠ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମହାମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପିଙ୍କ ଘରୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପଙ୍କଜ ମିଶ୍ର 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରି। କଂଗ୍ରେସ କୋଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲମଗିରି ଆରାମଙ୍କ ପିଏମ୍ରୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୂଜା ସିଂହଲଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏଆର୍ ରହମାନ 29 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ପତ୍ନୀ ସାଇରା ବାନୁଙ୍କ ସହ ନିଜର ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ରେହମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଓସ ଭିଏଣ୍ଟିନାରେ ଭାରତ ଚୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋଙ୍ଗ ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନିଲ ଝା, ବୀର ସିଂ ଧିଙ୍ଗାନ ଓ ସୋମେଶ ସୌକିନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏମାନେ ନିକଟରେ ଆପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ 10 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବୁଧବାର ଯାଜପୁର ବରୁଆଁଠାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବନ ବିଭାଗର ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡୱେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ନାଗେଶ୍ୱର ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସେଥିରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସୁପାରି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଓଟିପି ଜରିଆରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଯେପରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇପିଏଫ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ବେନ୍ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। କାରଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଉପରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆରମ୍ଭରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେନ୍ ରହିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବେନ୍ ଲଗାଇଥିଲା ବିସିସିଆଇ। କାରଣ 2024 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତୃତୀୟ ଥର ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟିଂରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ଲୋ ଓଭର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ 12 ଲକ୍ଷର ଫାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଗଣିଥିଲେ ସେ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ବି ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।